This is a question from Case Study Digest, question number 18. Okay, so this question is based on throughput accounting. In chapter 2, modern business environment, we are studying a topic, throughput accounting. So this question is based on throughput accounting. Okay. So before reading the question, first let us see what is the requirement. What are the requirement asked in this question? Okay. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ റിക്വയർഡ് വേണം നോക്കാൻ കേട്ടോ. കാരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So requirement, the management hired you as a cost consultant. Advice on the following aspects. So we need to give advice on the following aspects. First question, on a random day, if 480 units, 140 units and 120 units of C100, C125 and C500 respectively are produced and sold, calculate at what efficiency level current constraint, that is bottleneck, is operational. So they have given the number of units to be produced and sold. So we have three products, C100, C125 and C500. These are the three products. Number of units to be produced and sold of each of these products are given, 480 units, 140 units and 120 units. So they have asked us to calculate what the efficiency level of current constraint is operational. So at what level of efficiency will be the current constraint be operational? So ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബോട്ടിലിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ടാവും. ആ ബോട്ടിലിനെക്ക് മെഷീൻ ഏത് എഫിഷ്യൻസി ലെവലിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ സെയിം. സോ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, വി നീഡ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ്. ആൻഡ് last question, compute profit earned during such day. We also need to find out the profit. Okay, so നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. Second question level ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, find production of which model is more beneficial. So out of the three products, which model is more beneficial considering ranking? Ranking should be based on throughput performance ratio. So in throughput accounting നമുക്കൊരു റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല അറിയാം അല്ലെ, TA റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്ലൈ ഗോൾഡ്രാറ്റ്സ് 5 steps to remove the bottleneck. ഒരു 5 step approach for improving performance എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ throughput accounting പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ നോക്കിയേ, Anjana Digital Solution, ADS, is a renowned name for manufacturing a wide variety of digital stationery products for office and academic use. The Abacus division, so company's name is ADS, the division is Abacus division. The Abacus division of ADS is engaged in the production of basic calculators capable of academic and commercial use. So this is our product. Presently Abacus is manufacturing only 3 models, calculator 100, calculator 125 and calculator 500. 3 models are being produced. These calculators are sold to customers through widespread retailers and distributors network across the country. Okay, so 3 products and company division tannittundu. Next, during the manufacturing process, each calculator needs to pass through various steps before it gets ready. Manufacturing process, these calculators need to pass through various steps. PCIA is the essential step and performed manually. So there is a step, the name is PCIA or PC1A. This step is performed manually where processing chip is being installed, activated and tested. Okay, so there is a process known as PCIA, and in this step, this processing chip will be installed and activated and tested. So calculator le processing chip install cheyana step aanu PCIA ennu parna. The production capacity of Abacus is constrained by PCIA.
Okay, so the production capacity of the Abacus is a company, division. The production capacity of this division is constrained by PCIA, means PCIA is the bottleneck activity or bottleneck resource of this division. So what is bottleneck activity? Bottleneck activity, maybe in simple terms we can say that bottleneck activity is the activity which limits the activity of this division. ഒരു ഡിവിഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു ഡിവിഷന്റെ കപ്പാസിറ്റീനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫാക്ടർ ആണോ അതിനെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് PCIA is the bottleneck activity. The basic information pertaining to top line and prime cost is as follows. Top line എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ്, ഒരു P&L top line sales അല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the basic information relating to the top line, which means sales and prime cost, is as follows. So 3 products ഉണ്ട്, 3 products. Selling price per unit is given 140, 200, 450. And material cost per unit is also given 72, 100, 200. Labor cost per unit is given. Okay, so these data is given. All the process and division at ADS are operating for a single shift of 8 hours in a day. So all the process in the company are operating for a single shift of 8 hours in a day. So every day all the processes are running for 8 hours. Conversion cost per hour including labor cost is 5,600. So conversion cost means all other costs other than material cost. Okay, all costs other than material cost we call it as conversion cost. So this conversion cost including the labor, they have included the labor cost in this. Including labor, it is 5,600. So labor cost per unit is given separately, as well as this labor cost is also included in the conversion cost. The standard output for PCIA during a day is the processing of either 800 units of C100 or 560 units of C125 or 320 units of C500. That is very important. The standard output. This is not actual output, this is standard output. For PCIA during a day is the processing of either 800 units of C100 or 560 units of C125 or 320 units of C500, which means that, see, PCIA is one process. So every calculator will have to pass through this process to get completed to become the final product. Okay, എല്ലാ കാൽക്കുലേറ്ററും ഇല്ലടാ, PCIA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അതെന്താവുള്ളൂ, ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ PCIA എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. PCIAയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ PCIA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം ഇത്ര എണ്ണമൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കമ്പനി ഈ ഡിവിഷൻ്റെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി PCIA ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ പറയാണ് ഒരു ദിവസം PCIAക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം processing capacity. അപ്പോൾ if we are producing C100 calculator, മനസ്സിലായോ, നമ്മൾ C100 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ PCIA can process 800 units. Whereas if we are processing C125 is maybe it will be some higher version calculator. C125 ആണെങ്കിൽ it cannot process 500, it can process only 560 units. Similarly, if we are processing C500 calculators, C500 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു ഡേ, 1 day we can process only 320 units because maximum എത്ര അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ? 8 അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് capacity of PCIA. ഇനി ADS is capable of sale more than
what they are presently capable to produce in all range of models. So our company is capable of selling more than what they can produce. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതിൻ്റെ ഡേറ്റയല്ലേ അവർ തന്നത്. 500 ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 320 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, 100 ആണെങ്കിൽ 800 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, 120 ആണെങ്കിൽ 560 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയാണ് കമ്പനി ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എനി ഡേ ദ കമ്പനി ക്യാൻ സെൽ മോർ യൂണിറ്റ്സ് than what it can produce. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ടാണ് this activity is considered as bottleneck, because if we increase the capacity of this activity, what will increase? Production will increase and sales will also increase. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി, ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണത്. ആ ആക്ടിവിറ്റിനെ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടും. The CEO of ADS recently attended a science fair. ഒരു സയൻസ് ഫെയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. റോബോടെക് 4 where he saw a robot developed by Synergy Robotics Limited capable to assembly including installation of processing chip to any sort of device. So the CEO recently attended a science fair. അയാൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു റോബോട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ റോബോട്ടിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസംബ്ലി പ്രോസസ്സ് ഈസി ആവും. ആ റോബോട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ, ഇനി നമുക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹയർഡ്, ഓക്കെ, യു ആസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. Question number 1. On a random day, if 480 units, 140 units, 120 units of C 100, 125 and 500 are produced and sold. അപ്പം മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് at what efficiency level current bottleneck is operational. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നെക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ടില്ലേ? ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ക്യാൻ പ്രോസസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ് വാട്ട് ലെവൽ ഷുഡ് വി യൂസ് ദി ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി? ബോട്ടിൽ നെക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എത്ര ശതമാനം എഫിഷ്യൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് we are going to find out the efficiency ratio of the bottleneck activity. ഈ bottleneck ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. ഇവരിവിടെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ലേ, 480, 140, 120. സോ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ്. Okay, the output 480, 140 and 120. In order to produce this output, what is the standard hours required? എത്ര മണിക്കൂർ വേണം, ശരിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് സേ അതൊരു 10 hours ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്പോസ് 10 hours വേണം. ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അവേഴ്സാണ്? 8 hours അല്ലേ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ADS is operating on a single shift of 8 hours എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 10/8 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും at what is the efficiency ratio of the activity. അതായത് ശരിക്കും 8 മണിക്കൂർ, ഈ 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 10 മണിക്കൂറിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഇസ് മോർ ദാൻ 100%. മനസ്സിലായ? 8 മണിക്കൂറാണ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10 hours ജോബ് ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഇസ് 10 hours. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂസിങ് ദിസ് 8 hours വി ആർ ഡൂയിങ് മോർ ജോബ്, മോർ വർക്ക്, which means efficiency ratio will be higher. അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫോമുലയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാലോ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ. ഫോമുല എന്താണ്? ഫോമുലയിൽ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്താ? എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി പറയും. ഓക്കെ, വെദർ ഐ ആം വർക്കിംഗ് അറ്റ് 100% എഫിഷ്യൻസി, ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് 90% എഫിഷ്യൻസി, ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് 120% എഫിഷ്യൻസി, ആ ഡിഗ്രി, ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും.
Formula നമ്മൾ already standard costing ലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. The formula for efficiency ratio is, we can use two formula. Either we can use actual production by standard production into 100. This is one formula. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ, suppose my standard production is 100 units, but actually I am producing only 90 units. So into 100, this gives me answer as 90%, which means that my efficiency ratio is only 90%. 100 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 90 യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, എഫിഷ്യൻസി 90%. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഫോർമുല, ദ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ഓൺ അവേഴ്സ്. യൂണിറ്റ്സിനെ അല്ല, അവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ആൻസറേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവേഴ്സിനെ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഫോർമുല ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ ഫോർമുല? സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 100. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, suppose standard hours for actual production is 90, which means that I should have completed the job in 90 hours. Standard hours is 90. I should have completed the job in 90 hours. But actually, I took 100 hours to complete. 90 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഞാൻ 100 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും? 90%. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ബൈ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 100. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ 3 പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? C100, C125, C500. 3 പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? 480, 140, 120. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ പ്രൊഡക്റ്റ്, I have 3 products, C100, C125, C500. 3 പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? 480, എത്രയൊക്കെയായിരുന്നോ? 480, 140, 120 അല്ലേ? 480, 140, 120. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് വേണം അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ്? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറയട്ടെ. ഈ പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. നോക്കിയേ, the standard output during a day is either 800 units of C100 എന്ന് പറയാനല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 100 ആണ്, C100 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I can produce 800 units അല്ലേ? അതായത് ഒരു ദിവസം 800 യൂണിറ്റ്സ്, 8 മണിക്കൂറിൽ 800 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ? അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ? അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയട്ടെ? അവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ 8 hours I can produce 800 units. So ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര വേണം? 8 divided by 800. So 8 divided by 800, 0.01 എന്ന് വരും. 0.01 hours is required for 1 unit. Similarly, C125 ആണെങ്കിൽ, C125 in 8 hours I can produce how many units? 560 എന്തോ അല്ലടാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 560 and 320. C500 320, 560 and 320. So 8 hours divided by 560 units. 0.01
0.14285. Similarly, in 8 hours, I can produce 320 units of 500. So 8 divided by 320, 0.025. So I need answer standard hours for actual output. So 480 into 0.01 jida 4.8 hours. 4.8 hours. 140 into 0.014285 jida 1.9999 which means 2 hours. And 120 units into 0.025 jidale 3 hours. So total standard hours is 5 plus 4.8, 9.8 hours. Okay, this meaning is very units. 480 units, 140 units, 120. This is produce I need 9.8 hours. 9.8 hours in the avishundu. Ini, namala efficiency and efficiency ratio is equal to standard hours by actual hours into 100. So standard hours is 9.8 hours, actual hours is 8 hours. 8 hours into 100. So the answer will be 122.5%, which means that our bottleneck activity, that is process PCIA, that is bottleneck activity. The bottleneck activity should be utilized at 122.5% of its efficiency in order to complete this production. If you have units produce, the bottleneck activity should be utilized at its 122.5%. That is 8 manicure. 8 manicure 9.8 hours in the jolly cheyanam. Annala idu complete cheyan pattullu. Manasilayo? Appo interpretation aayittu nammal ezhudum. The process PCIA should be utilized at 122.5% of its efficiency, of its capacity to achieve this level of production. That is, etra units aanu venengi ezhudam. Ivide units ariyala namukku. E units. To produce this much units, the process should be utilized at 122.5% of its efficiency or capacity. Inde 122.5% efficiency il adu work cheyanam. Annalanu endu pattullu namukku ee production complete cheyan pattullu. Adana interpretation. Clear alle? Okay. So namukku ini idinte second question, second part like va ee question il thanne. Second part is compute profit earned during such day na varnayikkannathu. So if the production is 480 units, 140 units and 120 units respectively, what will be the profit earned during such day? Okay, so we will find out the answer. So okay, so profit earned during the day, heading idikyo profit earned during the day, particulars, amount. So first we will find out the revenue. So revenue will be C100, C125, C500. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു? 480, 140, 120. So 480, 140, 120 units into multiplied with
selling price is given. എത്ര selling price? Selling prices 140, 200, 450. 140, 200, 450. So revenue കിട്ടും നമുക്ക്. $67,200. $28,000. $54,000. So total revenue will be 149,200 less എന്തെല്ലാം കോസ്റ്റ് ആണ്? റവന്യൂ ലെസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ? സോ റവന്യൂ ലെസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം. ലേബർ കോസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി included in the conversion cost 5,600. ടോട്ടൽ 5,600 എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ? അതിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്യുക. 72,104,200. 72,104,200. 72,104,200. ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ടർ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതാട്ടോ. നമുക്ക് ഈ 149,200 ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം. എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാത്തതാണ്. $73,120. ഇതെന്ത് കോസ്റ്റാ? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേബർ 5,600. സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വൃത്തിയാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. 149,200 I will write in the outer column. Similarly 73,120 എത്രയായിരുന്നു അത്? 73,120 and conversion cost 5,600. ഇതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയേ. ഞാനിവിടെ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഞാനൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതല്ല. കാരണം 5,600 എന്ന് പറയണത് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ ആണ്. കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ. സോ ടോട്ടൽ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോർ എ ഡേ വിൽ ബി 5,600 into 8 hours. 5,600 into 8 hours. So 44,800 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും? സോ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി, പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ വിൽ ബി, profit earned for the day, this will be 149,200 minus 73,120 minus 44,800. 31,280 ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ. 31,280. ക്ലിയർ അല്ലേ?
So profit for the day കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ്. So next question. So next question is, find production of which model is more beneficial considering ranking. So we need to find out the we need to prepare a statement showing rank for production. So which model is more beneficial? അതായത് 3 products ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ order of ranking കണ്ടുപിടിക്കണം, order of production. First we should produce which model, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ we should find out the ranking. It should be based on throughput performance ratio. TA റേഷ്യോനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ TA റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല ഓർക്കണ്ട. TA ratio is equal to return per factory hour divided by cost per factory hour. Okay, return per factory hour divided by cost per factory hour. What is return per factory hour? റിട്ടേൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രൂപുട്ട് ആണ്. ത്രൂപുട്ട് പെർ ഫാക്ടറി അവർ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ത്രൂപുട്ട് കിട്ടും, അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ. ത്രൂപുട്ടിന്റെ ഫോർമുല ഓർക്കണ്ടോ? ത്രൂപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ, സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. വേറാസ് ത്രൂപുട്ട് സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. വൈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്? ബിക്കോസ് ആസ് പെർ ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്, മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ദ ഓൺലി കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടോട്ടലി വേരിയബിൾ. ടോട്ടലി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ടോട്ടലി വേരിയബിൾ അല്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് അസ്യൂംഡ് ടു ഫോളോ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഹൊറൈസൺ. ഇത് ഈ തിയറി അവർ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ലേ, ഒരു വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ തിയറി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തിയറി. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ടോട്ടലി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ടോട്ടലി വേരിയബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നോർമലി ലേബർ കോസ്റ്റ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കത്തില്ല, അവർലി റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം പ്രൊഡ്യൂസിങ് 0 യൂണിറ്റ്സ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു പേ സം ലേബർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് പ്യുവർലി വേരിയബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ അസംഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് മാത്രം എടുക്കുന്നത്? സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ത്രൂപുട്ട്? ത്രൂപുട്ട് ഇസ് സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ 2. ഓക്കെ, സോ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ. ആൻസർ 2, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് റാങ്ക് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ based on throughput accounting ratio. So rank is based on TA ratio and the contribution I am going to use is throughput contribution. എന്താണ് throughput? അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. Throughput is equal to sales minus totally variable cost. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പറയണത്. ടോട്ടലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് time horizon, the only totally variable cost is material cost. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം particulars. First I am going to write the selling price. 3 പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. 140, 200, 450 മൈനസ് throughput അല്ല, മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അതും ഇവിടെ ഉണ്ട്. 72, 104, 200. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് പോലെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രൂപുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ്. $68. $96 and 450 divided by minus 200, 250. So this is throughput per unit divided by hours required per unit. Okay, throughput divided by hours required per unit.
Hours required per unit also we have already calculated. Etre hours required per unit? 0.01 0.014285. 0.01 0.014285. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കട്ടെ. 0.14285. ലാസ്റ്റ് അത് 0.025. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ്. സോ 0.025. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ വിച്ച് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ത്രൂപുട്ട് 68 rupees, ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് 0.01 അവർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 1 യൂണിറ്റ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ വേണ്ട, 0.01 hours മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ത്രൂപുട്ട്? ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ത്രൂപുട്ട് എത്രയായിരിക്കും? 68 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.01, 6800. Similarly, 96 divided by 0.014285, 6720. Similarly, 250 divided by 0.025, 10,000. So, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ throughput per hour. Next, I need factory cost per hour. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ്? ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ അവർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേ സെയിം ലോജിക്കാണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സെയിൽസ് മൈനസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ത്രൂപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ത്രൂപുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇത് മാത്രമാണ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് പ്യുവർലി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്യുവർലി വേരിയബിൾ അല്ല. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ. ഇനി ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എ, നമുക്കിതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ബി ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ ആണ് 5600. കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ ഇല്ലേ, ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ കോസ്റ്റും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് 5600. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ 5600. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ, TA റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. TA റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A by B. എന്താ അപ്പോൾ TA റേഷ്യോയുടെ ഫോമുല? TA റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ത്രൂപുട്ട് പെർ അവർ ബൈ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ, A by B. So 6800 divided by 5600 is equal to 1.214. Similarly, 6720 divided by 5600 is equal to 1.2. Similarly, 10,000 divided by 5600 is equal to 1.785. Okay, so rank ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ rank for production, first I will produce this one, highest TA ratio. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് TA റേഷ്യോ ഉള്ളത് ഏതാണ്? അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് C500, then I will produce C100, then only I will produce C125. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ, സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, TA റേഷ്യോ ഹയർ ആയിരിക്കണം. ആ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ കമ്പനിക്ക്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് 5600 rupees വരും. ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ
ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ C500 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈ റിട്ടേൺ വിൽ ബി 10,000. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ കോസ്റ്റിനേലും കോസ്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1.78 ടൈംസ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്, ത്രൂപുട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് റാങ്ക് 1 കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി C100. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് 1.214 ടൈംസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ത്രൂപുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ 1, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ബിക്കോസ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറിൽ 5200 ആണ്. പക്ഷേ ഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ത്രൂപുട്ട് 3000 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ TA റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലെ, ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും TA റേഷ്യോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ദ റിട്ടേൺ ഫ്രം ഡി വിൽ നോട്ട് ബി ഇനഫ് ടു കവർ ദി കോസ്റ്റ് പെർ അവർ. ആ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ പോലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് എഴുതാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പോലെ എഴുതണ്ടേ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ TA റേഷ്യോ the most profitable product is C500 followed by, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? C100 followed by C125. So this should be the rank for production. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ C500 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ C100 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് C100 then there is some spare capacity. I will go to produce C125. This will be my order of production. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നില്ലേ? നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഫൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് മോഡൽ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ. അത് നമ്മൾ എഴുതി, ആൻസർ 2 എഴുതി. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അപ്ലൈ ഗോൾഡ്രാറ്റ്സ് 5 സ്റ്റെപ്പ് ടു റിമൂവ് ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് അറ്റ് അബാക്കസ്. നമ്മളൊരു 5 സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ആ 5 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റെപ്സ്? നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗോൾഡ്രാറ്റ്സ് 5 സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് റിമൂവ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്നാണ് പഠിച്ചത്. സോ ദർ ആർ 5 സ്റ്റെപ്സ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം ബോട്ടിൽ നെക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക്. തേർഡ് വൺ, subordinate everything else to decision in step 2. Fourth one, elevate the bottleneck. And fifth one, repeat the process as new bottleneck emerges. അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം ബോട്ടിൽനെക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിസ്റ്റം ബോട്ടിൽനെക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ഏതാണ്? അറ്റ് അബാക്കസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ADS PCIA is the bottleneck. It is given in the question. PCIA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് their bottleneck. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ വി ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ bottleneck. സോ വി ഷുഡ് നമ്മൾ ആ bottleneckനെ 100% എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ bottleneck എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ. നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കൂലേ? ദ ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി bottleneck. നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? ഈ PCIAനെ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് വെൻ വി റാങ്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, റാങ്ക് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ റാങ്ക് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അവേഴ്സ് ഓഫ് PCIA. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സപ്പോസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ 3 മെഷീൻ ഉണ്ടാവും, മെഷീൻ X, മെഷീൻ Y, മെഷീൻ Z. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഏതാണ് ബോട്ടിൽനെക്ക് മെഷീൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ബോട്ടിൽനെക്ക് മെഷീൻ്റെ അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ bottleneck. വെൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റാങ്ക് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ റാങ്ക് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അവേഴ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ Y. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ bottleneck ആക്ടിവിറ്റി
is to be fully utilized, whereas in our case PCIe is used at 122.5%. അല്ലേ, നമ്മളെ efficiency കൂടുതലാണ്. We have used PCIe operation at 122.5%. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Subordinate everything else to decision in step 2, which means that subordinate everything else to decision in step 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, suppose I have 3 machines X, Y, Z. This machine is the bottleneck machine. So this machine should be used at the minimum, it should be used at 100% of its capacity. ഇതിനെ നമ്മൾ maximum utilize ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാ മെഷീനും, all other machines should be run at the pace set by the bottleneck machine. ഈ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യണ പേസിലെ ആ പേസിലെ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് അതർ മെഷീൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അറ്റ് ദെയർ 100% കപ്പാസിറ്റി. കാരണം ഇതല്ല, ഇവിടെ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് Y ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ 100% ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ Yയുടെ സ്പീഡിലെ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള മെഷീൻ ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇതൊക്കെ 100% സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി അൺനെസസറി പൈലപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഈസി പ്രോസസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ ഇൻവെൻട്രി ഇല്ലയോ, അത് ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം വൈക്ക് അത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഓൾ അതർ മെഷീൻസ് should not be used at 100% of the capacity. The speed of other machines should be decided by the processing speed of other machines should be decided by the bottleneck activity എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Subordinate everything else, ബാക്കി എല്ലാ മെഷീനെ എന്ത് ചെയ്യണം? To the decision in step 2. ഈ സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തേ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പോയിന്റ്സ്? The bottleneck activity should set the pace for non-bottleneck activity. Okay. And else unnecessary pile up of inventory will happen. വെറുതെ ഇൻവെൻട്രി, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻട്രി കൂടി വരും. ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, elevate the bottleneck. Elevate the bottleneck എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we should constantly try to improve the bottleneck, അല്ലെങ്കിൽ we should try to improve the capacity and efficiency of the bottleneck. ബോട്ടിൽനെക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ elevate the bottleneck എന്ന് പറഞ്ഞാൽ eliminate the bottleneck by enhancing the capacity and efficiency of the bottleneck. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ PCIe എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ അല്ലേ ബോട്ടിൽനെക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാം? ഇവരൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് റോബോട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യണ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ PCIe റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ നോക്കണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താവും? നമ്മളുടെ ഈ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. സോ എലിമിനേറ്റ് ദ ബോട്ടിൽനെക്ക് ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽനെക്ക്. ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്? ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ബി എൻഹാൻസ്ഡ്? There are two methods. One, we can do it by making small continuous improvements. We will be making small changes in the process and we will be improving it. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈസൺ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ്. നമ്മളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കൈസൺ കോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് സ്മോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ PCIe എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ ചെറിയ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓർ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് മേജർ ചേഞ്ച് like introducing a robot to this process. For this assembly process we are going to implement a robot. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിന് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേജർ ചേഞ്ച്, സ്മോൾ ചേഞ്ച്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൈസൺ കോസ്റ്റിംഗ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ അബാക്കസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റോബോട്ട് വിൽ എലിവേറ്റ് ദ ബോട്ടിൽനെക്ക്. ഈ ബോട്ടിൽനെക്കിന് നമുക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം. എങ്ങനെ? റോബോട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, repeat the process as new bottleneck emerges. See, at any point of time there will be a bottleneck activity. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ PCIe നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് ബോട്ടിൽനെക്ക് അല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ വേറൊരു ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ബോട്ടിൽനെക്ക് ആവണത്. എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം
there will be one bottleneck activity. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ് ടു ദ ന്യൂ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റി. പുതിയ ബോട്ടിൽനെക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ബോട്ടിൽനെക്ക്. ആഫ്റ്റർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ന്യൂ ബോട്ടിൽനെക്ക്, പിന്നെയും പുതിയ ബോട്ടിൽനെക്ക് വരും. മനസ്സിലായി? സോ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ 5-step approach which is advocated by Goldratt in order to eliminate the bottleneck. Clear? Share.